we had already discussed how to define a class in Java. So just we are revising this. First, we have to use the keyword class and our class name, then curly brace, and we have to define some fields, and next comes what constructors that we are going to define just now, and some method declarations. Okay, then we can either use some access specifiers before the class, like public, private, protected, and so on, which will be discussed in our next coming classes. Okay, so here is an example that also we had already discussed: class, my class, and public static void main. We had said the importance of these keywords and our print statement here. And okay, so in general, class declarations can include these components in order: modifiers. A class can be public or has default access, then class name, then superclass if any, which will be discussed in our inheritance session. Superclass എന്ന് പറയുന്നത് inheritance ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, and interfaces if any, which will be discussed in our coming classes, and body in curly braces. And next important topic is constructors in a class. So constructors എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, let's see with an example. Here you can see a public class my class. Normally നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിലെ പോലെ ക്ലാസിന്റെ പേര് my class m should be capital. That's the convention followed. Okay, then we can write what? Public static void main string arguments, and we can write the main method here, isn't it? Like a SOP statement, system.out.println and following statement. So here we know that this is our class name, and in Java we are provided with some more additional facilities, like we can define constructors. So what is a constructor? A constructor is used for initialization. That is important. Constructor നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, constructors are used for initializing new objectsനെ initialize ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് constructor യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So constructorനും ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് constructors of a class must have same name as the name of the class in which resides. Here we can see നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ മെത്തേഡാണ്, isn't it? അതേപോലെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഈ ക്ലാസിന്റെ അകത്ത് എഴുതാം. ലൈക്ക് ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് എഴുതാം, സബ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് എഴുതാം. വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പോവാം, ആഡിന്റെ അകത്ത് എന്താണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് നമുക്ക് എഴുതാം, ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഓക്കെ, സോ നോർമലി നമ്മളിപ്പോൾ സി ആണെങ്കിലും മറ്റു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും പഠിച്ചതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പം മെയിൻ ക്ലാസിന്റെ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല. But here is a facility like the class name can be used as a name of the method. Okay, ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡിന് പകരം my class എന്ന് കൊടുക്കാം എനിക്ക്. Like public, if I'm saying this, public my class, m is capital, my class, then I can either pass some arguments to this method or no need to pass. Okay, according to my need. So ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലാസിന്റെ സെയിം നെയിം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മെത്തേഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. സോ ഇത്തരം മെത്തേഡ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ്, മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ, ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് എന്ന്. ഓക്കെ, സോ കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ ക്ലാസ് മസ്റ്റ് ഹാവ് സെയിം നെയിം ആസ് ദ ക്ലാസ് നെയിം in which it resides. Okay, so here I can use different constructors. Like here ഞാനൊരു പാരാമീറ്റേഴ്സും പാസ് ചെയ്യാത്തൊരു കൺസ്ട്രക്ടറിനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് ചെയ്യാം, ലൈക്ക് ദിസ്: പബ്ലിക് മൈ ക്ലാസ് സ്ട്രിംഗ് നെയിം. ഹിയർ
a parameter is passed like this string name. Here this constructor has one parameter name. Okay, and here are some more conditions. A constructor in Java cannot be abstract. നമുക്ക് abstractഉം finalഉം staticഉം ഒക്കെ എന്താണെന്ന് പറയാം. Abstract ആവാൻ പാടില്ല, final, static and synchronized. This will be discussed. And access modifiers can be used in constructor declaration like public, private, protected and so on to control its access, which other class can call the constructor. Public ആണെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിനും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആക്സസ് സ്പെസിഫയേഴ്സും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എനിവേ കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ definitely in Java we will have a class like this, public class, my class. ഈ ക്ലാസ് നെയിമിനെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. കൺസ്ട്രക്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ വാട്ട്? initialization of an object. Okay, when we are looking into example we will be more clear about this. Anyway, we are just saying about the prototypes here. So types of constructors are here. There are two types of constructors, like no argument constructor, like we see here. A constructor has no parameters is known as default constructor or no argument constructor. And okay, here you can see this is our class name. We have declared an integer, a string like name. So my class, which is having the same name as that of the class, so this is a constructor. Here no need to define any access specifiers. By default it may public, and inside that constructor we have written a print statement, constructor called. Okay, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊരു കൺസ്ട്രക്ടറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് വേറൊരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഈസ് അനദർ ക്ലാസ്. ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് വോയിഡ് മെയിൻ, വി നോ ദ കമ്പൈലേഷൻ ബിഗിൻസ് ഫ്രം ഹിയർ. സോ ഇവിടെ നിന്ന് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഡിഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ടറിനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്ന, ഡിഫോൾട്ട് മീൻസ് എ കൺസ്ട്രക്ടർ വിത്തൗട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ്, ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ. മൈ ക്ലാസ് m1 equal to new my class. Okay, here I am going to explain one more topic, like how to declare an object of a class. Declare an object of a class. ഒരു ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് we should have to start with what? Class name. Okay, then a variable name equal to new keyword, then again variable name and bracket. Okay, so here this portion, class name, variable name, is just a declaration. Okay, ഇതൊരു ഡിക്ലറേഷൻ മാത്രമാണ്. ഇതൊരിക്കലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല, സിംപ്ലി ഒരു വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, this second part, new variable name, and this is acquire an actual or physical copy of the object and assign it to the variable. This is just declaration, this is assignment. Okay, assigning a memory location to that variable. So ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ന്യൂ കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ വേ ടു ഡിക്ലെയർ an object of a class. Here new operator dynamically allocates memory for an object and returns a reference to it. Dynamically memory allocate ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം, റൺ ടൈമിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, റൺ ടൈമിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന പേരാണ് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ. Here dynamic memory allocation നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന keyword is what? New. This is important.
New keyword is used to dynamically allocate memory for an object. Okay, so we know we have a class like my class here, my class. So how can we define an object or declare an object? So my class എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ നെയിം. my class വേരിയബിൾ നെയിം നമ്മൾ m1 എന്ന് കൊടുക്കുന്നു, ഈക്വൽ ടു new keyword then my class. Okay, normally convention എന്ന് പറയുന്നത് m capital ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, but here in this example it is small letter, so I am using the same. So അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. Then default constructor provides the default values to the object like 0. And here you can see നമ്മുടെ my class എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്. നം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളും നെയിം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളും. ഇത് ആരുടെയാണ് ആക്ച്വലി? my class എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിന്റെ വേരിയബിൾസ് ആണ്. സോ ഇതിനെ നമ്മൾ my class main എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ആക്സസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് my classന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണത്? m1 ആണ്. m1 ഡോട്ട് നം എന്ന് വിളിക്കാം, m1 ഡോട്ട് നെയിം എന്ന് പറയാം. So let me explain this once more so that you'll get a clear picture. And one more thing you can see here, an import statement. This is something like a hash include stdio.h, that. Okay. So first there will be an import statement. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ പാക്കേജസും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദെൻ ക്ലാസ് നെയിമിന് ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ആക്സസ് സ്പെസിഫയർ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ദെൻ സംതിങ് ലൈക്ക് മൈ ക്ലാസ്. Okay. Then inside the class we have seen int, number and string name. Okay. Then we can define some constructors to initialize the objects already. So നമ്മൾ constructor define ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു? same name of the class. So ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആക്സസ് സ്പെസിഫയർ മുമ്പേ കൊടുക്കാം. my class എനിക്ക് ഈ മെത്തേഡിന്റെ അകത്തേക്ക്, കൺസ്ട്രക്ടറിന്റെ അകത്തേക്ക് either പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ പാസ് ചെയ്യാം or പാസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാം. Now we can write the statements inside this method or constructor, and I'm gonna close this class, and we can define another class like my class name. There is no space. Then how can we define this? That means how can we access the object of my class, or how can we declare an object of this class? ഈ ഒരു ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം we will use what? The class name like my class. ആക്ച്വലി ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് പോലെയാണ്. ഇൻഡ്, ഫ്ലോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ആര് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു? നമ്മൾ തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. സോ ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ലൈക്ക് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ്. സോ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഓർ ക്ലാസ് നെയിം. ആൻഡ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം കൊടുക്കാം, ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ, ദെൻ അഗെയിൻ ക്ലാസ് നെയിം, മൈ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്ട്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്? ലൈക്ക് ഇഫ് ഐ എം യൂസിങ് system SOP statement, system.out.println statement, then how can I access? ഈ m1 യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡിജറിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്. m1 യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു നെയിമിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ m1 ഡോട്ട് നം ആൻഡ് SOP m1 ഡോട്ട് നെയിം. സോ യു ഹാവ് ടു കീപ് ഇൻ മൈൻഡ്, ആദ്യം ഈ ഒരു ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അഗൈൻ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാം, ഇതൊരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ്. സോ
ഡേറ്റ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ക്ലാസ് വേരിയബിൾ ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് ദിസ്. ദെൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് മെമ്പേഴ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഡോട്ട് ഇതിനകത്ത് മെമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ടറിനെയാണ്, മീൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ഇവിടെ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും, നമ്മളിലേക്ക് നെയിമിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഇത് ഡിഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ടർ ആണ്. സോ ഡിഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ടറിലുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും, ദാറ്റ് മീൻസ് സീറോസ് ആയിരിക്കും. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് സീറോസ് ഹിയർ. ആൻഡ് പാരാമീറ്ററൈസ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ we know that we can pass the parameters. Here this is our class and data members നമുക്ക് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു? string name int num എന്ന് പറഞ്ഞു. And we have defined a class but some parameters are passed into it here. String name is one parameter, int n is the next parameter. Okay, so നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ വന്നിട്ടുള്ള ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മീൻസ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു കൺസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുന്ന വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെയിമും എന്നുമായിരിക്കും. സോ ദിസ് നെയിം വിൽ ബി അസൈൻ ടു ദിസ് ഡോട്ട് നെയിം. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ദിസ് മീൻസ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിനെ തന്നെ റെഫർ ചെയ്യാനാണ് ദിസ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കീവേഡ് ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഡോട്ട് നെയിം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? നെയിം. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം, അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും. ദിസ് ഡോട്ട് നം, ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഡോട്ട് നം ഈസ് ഈക്വൽ ടു n. സോ നമ്മളിത് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് നോക്കാം. ക്ലാസ് മൈ ക്ലാസ് മെയിൻ പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് വോയിഡ് മെയിൻ. ദിസ് വുഡ് ഇൻവോക്ക് പാരാമീറ്റർ കൺസ്ട്രക്ടർ. ലൈക്ക് നമ്മളിവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. മൈ ക്ലാസ് m1 ഈക്വൽ ടു ന്യൂ മൈ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ഇറ്റ് ഇസ് പാസ്ഡ് two parameters like Java and a number. So this is a string and this is n. Okay, integer. So integer. So here you can see നമ്മളിത് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജാവ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു? നെയിമിലേക്ക് വരുന്നു. 2017 എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു? എന്നിലേക്ക് വരുന്നു. സോ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ജാവ ഉണ്ടായിരിക്കും. ജാവേനെയാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ നെയിമിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. 2017നെയാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ്എൽഎൻ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് m1 ഡോട്ട് നെയിം വാട്ട് വിൽ ബി? ഇറ്റ് വിൽ ബി ജാവ, ബിക്കോസ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സം പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ്, സോറി ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അല്ല, ബൈ ഡിഫോൾട്ട് 0 ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പാരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജാവ ആൻഡ് 2017. So these are printed like this. This can be accessed by using dot operator. So this is constructor, and next is constructor overloading. Constructor ഒരു മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഒരു വർഷം മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷന് ഒരു പേരുണ്ട്, ലൈക്ക് ഫംഗ്ഷൻ 1 എന്ന് പറയുന്ന പേര്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ 1 എന്ന് പറയുന്ന പേര് വീണ്ടും വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻ ദ സെയിം മെത്തേഡ്, ഇൻ ദ സെയിം ക്ലാസ് ഓർ function. Wait, if it is in Java in the same class, or if it is in C in the same program. So function 1 എന്ന് പറയുന്ന പേര് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പൈലർ എങ്ങനെയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? So there will be some criteria to identify. So likewise constructor can be used. നമ്മൾ നേരത്തെ തൊട്ട് മുകളിൽ തന്നെ പാരാമീറ്ററൈസ്ഡും നോൺ പാരാമീറ്ററൈസ്ഡും കണ്ടു. So both parameterized and non parameterized സിംഗിൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയിരിക്കും? So like methods we can overload constructors for creating objects in different way. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും. Let me move into the example. Here you can see a class like class my class, constructor with one argument. My class എന്ന് പറയുന്ന സെയിം നെയിം യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് പാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ,
ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സെയിം കൺസ്ട്രക്ടർ തന്നെ 2 ആർഗ്യുമെന്റ് യൂസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്യാം. അതായത് ഈ ഒരു സിംഗിൾ ക്ലാസിന്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് 2 കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ 2 കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ സിംഗിൾ ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ്, ഇവിടെ ഡബിൾ ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി സിംഗിൾ ആർഗ്യുമെന്റ് വീണ്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, മൈ ക്ലാസ് ലോങ് നം. ബട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്? അതായത് തൊട്ട് മുമ്പത്തതും ഇതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? ഹിയർ ദ പാസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഇസ് സ്ട്രിംഗ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ലോങ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരു മെയിൻ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹിയർ ഇസ് അവർ ക്ലാസ് ആൻഡ് പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് വോയിഡ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഹിയർ മൈ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ M1 ന്യൂ ക്ലാസ് ജാവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിയർ ദിസ് ഇസ് വാട്ട്, സ്ട്രിംഗ്. സോ ഇത് ആരെയാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് കോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ കൺസ്ട്രക്ടറിനെയാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് M2. Here we can see string and integer. So this will be called this one. And next. Okay, so ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ടറിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും സെയിം ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കൺസ്ട്രക്ടർ ഓവർലോഡിംഗ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ബൈ checking the arguments passed or type of the arguments passed. Okay, either number of arguments passed or type of the arguments passed. And here are some difference between methods and constructors in Java. So they are, constructors must have same name as the class within which it defined. നമ്മൾ already പറഞ്ഞു. And constructors do not return any return type, while methods have the return type. കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സിന് നിങ്ങൾ ഈ ഡിഫറൻസ് ശരിക്കും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം, എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സിന് ക്ലാസിന്റെ സെയിം നെയിം ആയിരിക്കും. കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സിന് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ മെത്തേഡ്സിന് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. Constructors are called only once at a time of the object creation. This is also important, only once, while methods can be called any number of times. So എങ്ങനെയാണ് ഒരു കൺസ്ട്രക്ടറിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു. So this is about constructors. In our next class we will be discussing about methods in Java in more detail. Thank you.